हेलो भाई नमस्कार वेलकम करुच्ची आपण मानकु आउ एक न्यू वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करिबा प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रो नवम अध्याय जो अध्यायर ना होची निरापत्तार परिवर्तन मान परिसर से अध्यायर आज भी डिस्कसन करिबा पार्ट 4 आउ पार्ट 4 रे हमर आज डिस्कसन टॉपिक रहिबो अस्त्र प्रतियोगिता बा आर्म रेस एवं आर्म रेस बा अस्त्र प्रतियोगिता रे आमे पर्टिकुलरली डिस्कसन करिबा अस्त्र प्रतियोगितार अर्थ लक्षण परमाणु अस्त्र प्रतियोगिता एवं अस्त्र प्रतियोगितार प्रभाव संपर्क में तो डेरी नक चलतु आरंभ करवा प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस नवम अध्यायर पार्ट 4। ओके तो आरंभ करवा आम डिस्कसन जहाँ आम आज डिस्कसन टॉपिक रखी अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता बा आर्म रेस तो आरंभ करवा आप देखिपे हेडिंग हेडिंग रे लिखा जाइए पारंपरिक निरापत्ता चिंता बा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कन्सर्न्स रे आमे डिस्कसन करुछे अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता बा आर्म रेस तो ये आर्म रेस रे हमर आज प्रथमे जदि केबे आपनको क्वेश्चन पचारे कि अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता बा आर्म रेस कौन तो आपन केमते लिखि परिबे म ताकू आपनको कहूची। तो फर्स्ट पॉइंट रे आपन लिखि परिबे अस्त्र प्रतियोगितार अर्थ है दुई बा ततोधिक राष्ट्रमानक मध्यरे श्रेष्ठ सामरिक बाहिनी गढ़िबा पई प्रतिद्वंदिता। सेकेंड पॉइंट रे गोटे डेफिनेशन आपण दे पारिबे जहाँकि टेरेसा क्लेयर स्मिथ कर जे कहितले अस्त्र प्रतियोगिता कहले दुई बा ततोधिक राष्ट्रमानकर प्रतिद्वंदी भाबरे प्रतीक अंशग्रहण बा पारस्परिक संपर्क रे युद्ध सामग्रीर बा सैन्य सामंतकर गुणात्मक बा परिमाण वृद्धि अटे। जदि आपनको आवश्यकता हुए आप तृतीय पॉइंट लिखिबे तो तृतीय पॉइंट आप लिखिपारे नूतन अस्त्र विकास और नूतन रणकौशल तार प्रयोग अस्त्र प्रतियोगितार अंतर्भुक्त यह युद्धपोत मारणास्त्र व्यवस्था बोमावर्षी व्योमयान आणविक अस्त्र और महाकाशयान निर्माण में दौड़ प्रतियोगिता परि प्रतीत हुए। तो ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବହୁତ ସାରା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେଭଳି ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବା ଆର୍ମ ରେସ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଚାଇନା ହଉ ପାକିସ୍ତାନ ହଉ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କେତେବେଳେ ବି ସେ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିପାରନ୍ତି ବର୍ଡ଼ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ମି ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ବୋମା ଆମେ ତାକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବଳଶାଳୀ ହେଇପାରିବୁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଆମେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେଇପାରିବୁ ଆମେ ଆହୁରି शक्तिशाली हो पारू। तो सब आम चेष्टा करूँ आमर जो प्रतिरक्षा क्षेत्र में जहाँ भी नौवाणिज्य आम जहाँ भी नौबाहिनी अच्छी जहाँ भी आम राफेल जेट फेट जहाँ भी आम एक्जाम्पल नहीं पार जहाँ भी आम एयर जेट कर अच्छी तार केमती वृद्धि करूँ। तो ताही हूँ अस्त्र प्रतियोगिता जितेबाला आम यहाँ पर्टिकुलाली कहूँ शीतल युद्ध समय जितेबाला कहीं कौन राष्ट्र परस्पर को विश्वास करूँ गोटे अंधविश्वास वातावरण चली कह कि भी क्या आटाक कर जो वातावरण सृष्टि होता है अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता अनेक भाव में वृद्धि पाई कारण समस्ते निजक गोटे आम कहीपर निरापत्ता चाहूले समस्ते चाहूले गोटे एमती भयर वातावरण से विषय था कहीं भी क्या केत आटाक करें तो समस्ते चाहूले निज अस्त्र शस्त्र को वृद्धि करने जो प्रतियोगिता सब देश मध्य आम कहीपर अस्त्र प्रतियोगिता। प्रथम जो लाइन देख लिखाई अस्त्र प्रतियोगितार अर्थ है दुई बा ततोधिक राष्ट्र मान मध्य श्रेष्ठ सामरिक बाहिनी गढ़ापी प्रतिद्वंदिता। जी धर एक्जाम्पल मुझे चाइना और पाकिस्तान एक्जाम्पल जदि छाड़ ताकू नहीं कि रुषिया और अमेरिका आम एक्जाम्पल नौ कि रुषिया सब चाहिए मो देश में पूरा विश्व एक नंबर भी केमी भी मोर गोटे शक्तिशाली सेनाबाहिनी गठन करी अमेरिका भी चाहिए कि मुझे भी विश्व एक नंबर राष्ट्र से केमी हम तो सी भी निज सैन्यबाहिनी वृद्धि कर जो दुई बा ततोधिक राष्ट्र मध्य निजर श्रेष्ठ आर्मी गठन प्रतियोगिता लगी रहे ताकू आम कहीपर अस्त्र प्रतियोगिता। ओके तापर कहूँ अस्त्र प्रतियोगितार लक्षण बा डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ आर्म रेस बा अस्त्र शस्त्र प्रतियोगितार कौन सब विशेष लक्षण रोचे। तो प्रथम पॉइंट कहूँ अत्यधिक आर्थिक संबल प्रयोजन हुए जिते आप अन्न शिक्षा स्वास्थ्य विकास अनेक अनेक क्षेत्र को आपण साइड कर जिते अस्त्र प्रतियोगिता निजक लिप्त करेंगे निजक अंतर्भुक्त करेंगे तो अनेक मात्रा आपंकर आर्थिक संबल से आवश्यकता होता है। एक विशेष अर्थनैतिक व्यवस्थार आवश्यकता दर्शाए जो उत्पादन और प्रजुक्ति विद्या निरंतर
ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଅହରହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ତ ଏଭଳି ଭାବେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେଉଁଥିରୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ତାହା କେବଳ କେଉଁଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବ। ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ପାକିସ୍ତାନରେ ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ କିଭଳି ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଭାରତରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆତଙ୍କରାଜ ଖେଳାଇ ଯାଇପାରିବ, ଭାରତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଯାହା ବି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଅଛି, ଯାହା ବି ସେମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଅଛି, ସେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ବିନିଯୋଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖିବେ ସେଠି ଆର୍ମ ରେସ୍ ଚାଲୁଛି, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଦେଶରେ ସେତିକି ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ପାଠପଢ଼ା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର। ସାଇନ୍ସ ହଉ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନହେଲେ ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛି ଅହରହ ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅର୍ଥନୀତିର ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅବହେଳା କରେ। ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଲିପ୍ତ ରଖିବେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା, ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍, ବେସିକ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରିବେ, ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଲା କେଉଁଥିରେ? ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଲା କେମିତି ମୋ ଆର୍ମି ହଉ, ମୋ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଯାହା ବି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅର୍ଥ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆର୍ମରେସ୍ କ'ଣ। ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆର୍ମରେସ୍ର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସୋଭିଏତ ସଂଘ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପରିଣାମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳତଃ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ। ଜାପାନ ଉପରେ 1945ରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେରିକା ତା'ର ପରମାଣୁ ନିପୁଣତା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ତ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ପରମାଣୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆର୍ମରେସ୍ କ'ଣ, ନା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବି ଆମେ କହିପାରିବା, ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ହିଁ ଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଶ୍ୱରେ, କିଏ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ କେମିତି ନିଜ ପାଖରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ବା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିବେ। ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ରୁଷ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ହାତଗଣତି ଦେଶ ସେ ସମୟରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପରିଣାମ। ଯେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶ, ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁଇ ସୁପର ପାୱାର ସେ ସମୟରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ଆଉ ଆମେରିକା ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା, ତାର ଆମେ କହିପାରିବା ପରମାଣୁ ବୋମା ପାଇଁ ପରମାଣୁ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟିର ଆଉ ଏକ ପରିଣାମ। ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1945 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 6 ଆଉ 9 ଦୁଇଥର ଜାପାନ ଆମର କହିପାରିବା ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ସହର ଥିଲା ହିରୋସୀମା ଓ ନାଗାସାକି ଉପରେ ଆମେରିକା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସବୁ ଦେଶ ଜାଣିଗଲେ କି ଆମେରିକା ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆମେରିକା 1945ରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ଠିକ୍ 1949 ମସିହାରେ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା ଆଉ ବିଶ୍ୱକୁ ଏ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା କି କେବଳ ଆମେରିକା ନୁହେଁ, ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେଉଁଥିରେ? ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ। ଓକେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିସାରିଛେ। ଆମର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଇଛି ଆମର 1974 ମସିହା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା 1990 ମସିହା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଦୁଇଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛେ ପରମାଣୁ ବୋମା। କ୍ଷମା କରିବି, ପରମାଣୁ ବୋମା ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିନି, ପରମାଣୁ ବୋମା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସଫଳ ତାର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛେ। କାହା ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିନି, କାରଣ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ସେମିତି ନାହିଁ କେବେ ଫାଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ କାହା ଉପରେ ବି। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଥର ପରମାଣୁ ବୋମାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା 1945 ଅଗଷ୍ଟ 6 ଜାପାନ ହିରୋସୀମା ଓ ନାଗାସାକି ସହର ଉପରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ମରେସ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ, ଆମେ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଚାଇନା ହେଉ, ପାକିସ୍ତାନ ହେଉ, ଏସବୁ ଦେଶକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି। କାହିଁକି କରିନି? କାରଣ ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବି ନିଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ନିଜ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସମ୍ପଦର ଅପଚୟ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଗମନାଗମନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅର୍ଥ ରାଶି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଫାଲତୁରେ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଆମେ କହିପାରିବା ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ କି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ତା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ତା'ର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆଣୁଛି, ତା'ର ରାଫେଲ ଜେଟ୍ ଆଣୁଛି, ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ଭୟ, ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମେ ବି ସେ କାହିଁକି ତା'ର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, କାହିଁକି ତା'ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ମେ ବି ସେ ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିପାରେ। ତ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ।
ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଶ୍ୱରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ତାପରେ କହୁଛି ପରମାଣୁ ଓ ଘାତକ ଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରସାର। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରେ ଆହୁରି ଆମେ କହିପାରିବା ପରମାଣୁ ବୋମା ହେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱିପନ୍ସ ବହୁତ ସାରା ବାହାରିଲାଣି ସାଇବର ଆଟାକ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଏସବୁ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଭାବ କହିପାରିବା। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କହିପାରିବା ମାନବୀୟ ଓ ପରିବେଶ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଅନେକ କ୍ଷତି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖି ସାରିଛେ ଯେମିତି ଜାପାନ ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକି ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 70-80 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷେତାକ୍ତ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭିନି। ଜାପାନ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଆର୍ଟିକଲ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବେ ସ୍କୁଲ ବେଳୁ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ତା ସହିତ ଅନେକ ପରିବେଶ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ ବା ଉପସଂହାରୀ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା କି ପାରମ୍ପରିକ ନିରାପତ୍ତା ଧାରଣାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଉପନିବେଶବାଦ ଓ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ। ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପଦଟି କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିବା ଯେକୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ବୃଥା ମାନସିକ ଆସ୍ଫଳନ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଅହରହ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛୁ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବି, ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବି। ଆମେ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କେବେ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷରେ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, କେବେ ଆମକୁ କିଏ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ବଜେଟ୍ ହେଉ ଆମେ ଆର୍ମି ହେଉ ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ସେଥିରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା ବେସିକ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉ ବେସିକ୍ ଯେଉଁଟା ନିଡ୍ସ ରହିଛି ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ତାହା ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରୁନି। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେବଳ ଦେଶମାନଙ୍କର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲି +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଆମେ ପାର୍ଟ 4 ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ର ଟପିକ୍ ଥିଲା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ SST ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର ୱାଚିଂ।